Good morning, students. Today's our topic is what is a central bank and feature of central banks. Features कह लो, function कह लो, ठीक है। उस तो पहला कल मैं तुहानू 3 क्वेश्चन दिते सी, काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छे अटैम्प्ट किए सी, ठीक है। कमर्शियल बैंक ते अदर फाइनैशियल इंस्टीट्यूट दे विच की डिफरेंसिस हुंदा है, मैं थोड़ा क्लीयर करदा। देखो बैंक लिए 2 कंडीशन होनी जरूरी ने, एक तो जड़ा कि अपने जोड़े डिपोजिट वो एक्सैप्ट करे, दूसरा की है एडवांसिंग लोन देवे, वो तो बैंक है। लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूट अगर दोवें काम कर रहा है तो वह बैंक के अंडर आएगा। लेकिन जिवें हम आप कह दीए कि कई बैंक इस तरह के होंगे ने फाइनैशियल इंस्टीट्यूट, पोस्ट ऑफिस बैंक लै लो, उन्हें आप अपने सेविंग्स तो डिपोजिट करते हैं लेकिन वो अपनों लोन नहीं दिंदा। LIC बैंक वगैरह हो गई इस तरह के कि जोड़े लोन नहीं दिंदे, सिर्फ अपने डिपोजिट नूं की है एक्सैप्ट करते हैं, वो तो सिर्फ फाइनैशियल इंस्टीट्यूट ने। लेकिन जोड़े की है अपने डिपोजिट एक्सैप्ट भी करते हैं तो अपने लोन भी प्रोवाइड करते हैं, वो किंदे अंडर आ जाते हैं, बैंक के, ठीक है। उस तो बाद तुहाडा एक क्वेश्चन होर सीगा डिफरेंसिस बिटवीन, वो काफ़ी बच्चों ने सब ने तकरीबन अच्छा ही लिखा सी, फिर भी मैं जोड़े बच्चों को नहीं क्लीयर सीगा एक बार तो उनकी पिक सेंड कर रही है, ठीक है। नोट कर लियो डिफरेंसिस बिटवीन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड लोन, ठीक है। ये तुसीं इत्थों देख के अपना पढ़ लियो क्योंकि तुहानूं सारा समझाया हुआ है, ठीक है। चलो हुण अज आपां पढ़ांगे सेंट्रल बैंक की है। तुहानूं पता ही होएगा कि हरेक कंट्री का एक सेंट्रल बैंक हुंदा है। अपने इंडिया का सेंट्रल बैंक की है, RBI, clear. The central bank is an apex body which aim at controlling and managing the banking system, operating along with regulating the money supply for the economic stability of a country. सेंट्रल बैंक का की काम है, सेंट्रल बैंक की अपनी अपैक्स बॉडी है, कह देंगे सेंट्रल बैंक है अपनी एक रीढ़ की हड्डी की तरह है। जिस तरह अपनी बॉडी है रीढ़ की हड्डी तो बिना बेकार है, उस तरह ही अपनी इकोनॉमी सेंट्रल बैंक तो बिना की है अधूरी। जिमें अपनी बॉडी, ठीक है, जिमें एक अपनी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए ब्लड चाहिए वै, उवें अपनी इकोनॉमी में की है डिवेलपमेंट करने के लिए, डिवेलप होने के लिए की जरूरी चाहिए वै, सेंट्रल बैंक। द सेंट्रल बैंक इज़ अपैक्स बॉडी विच एम, उनका एम की है कंट्रोल करना, मैनेज करना ऑल द बैंकिंग सिस्टम ऑपरेशन जिन्ने भी होंगे ने, तो उन्होंने रेगूलेट करना द मनी सप्लाई फॉर द इकनॉमिक स्टैबिलिटी। मनी सप्लाई नूं इस तरह आप रेगूलेट करना वै, इस तरह इंप्लीमेंट करना वै कि फॉर द इकनॉमिक स्टैबिलिटी ऑफ ए कंट्री, कि अपनी इकोनॉमी के एक तरह की है स्टैबिलिटी आ जाए, कड़ी स्टैबिलिटी इकनॉमिक स्टैबिलिटी आ जाए, क्लीयर। ये सेंट्रल बैंक है। फीचर्स ऑफ द सेंट्रल बैंक, टू क्लैरिफाई अंडरस्टैंड विद द सेंट्रल बैंक लेट्स अस गो थ्रू इट करैक्टरिस्टिक्स गिवन बिलो, ठीक है। आप फीचर्स इनके अंदर की पढ़ांगे, फंक्शन भी आ सकता है, फीचर्स भी आ सकते हैं। मोनोपली, अपैक्स बॉडी, गवर्नमेंट ऑन, लीगल एंटिटी, बैंकर ऑफ अदर बैंक्स एंड गवर्नमेंट, मॉनेटरी अथॉरिटी, नोट प्रिंटिंग अथॉरिटी, नेशन गुड गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बैकबोन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, क्लीयरिंग हाउस। इस तो अलावा कुछ होर पॉइंट तो बुक के जो कोई होए तो वो भी मैं तेन करवा दूँगी, वैसे तो ये सारे क्लीयर नहीं। मोनोपली मतलब जड़ा की है मोनोपली है जिंदी इकोनॉमी के विच एक अधिकार है, ठीक है। अपना सेंट्रल बैंक तो सिर्फ एक ही है ना, मोनोपली आती पूरी इकोनॉमी से आती, उसका कल्ले का एक अधिकार है कंट्रोल है। दी सेंट्रल बैंक ओनली वन इन एवरी कंट्री, हरेक कंट्री की एक सेंट्रल बैंक होंगे, यानी कि उनकी मोनोपली है। इंजॉइंग द मोनोपलिस्टिक राइट एंड अथॉरिटी, जिंदे को सारे राइट्स ते अथॉरिटीज होंगे, ठीक है। अपैक्स बॉडी, इट इज़ अ सुप्रीम बॉडी ऑफ द कंट्री बैंकिंग सिस्टम, रेगुलेट द अदर बैंक्स, जरा कि एक अपनी की है एक सुप्रीम बॉडी है ऑफ आवर कंट्री बैंकिंग, अपने अपनी जी कंट्री है उनकी बैंकिंग सिस्टम की एक सुप्रीम बॉडी है, एक अपैक्स बॉडी है जो सारे बैंकिंग्स की है रेगुलेट करती है एंड सपोर्ट करती है द होल बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द नेशन। जिन्ना भी अपने सारे नेशन की बैंकिंग स्ट्रक्चर में जरा कि सपोर्ट भी करती है, रेगुलेट भी करती है, कंट्रोल भी करती है, ठीक है। सारा किंदे अंडर होंदा वै, बैंक के अंडर। जिवें तुहानूं एक एग्जाम्पल देके समझानी है, एक स्कूल है, स्कूल के टीचर्स नहीं बहुत ज़्यादा नहीं, एक प्रिंसीपल होंदा है। एवं अपनी इकोनॉमी के की है बैंक तो बहुत ने लेकिन उनका एक प्रिंसीपल है, जिवें अपने स्कूल का एक प्रिंसीपल होंदा है जिंदी सारी अथॉरिटी होंदी है, जिंदे ते सारा कंट्रोल होंदा है, उनका सारे टीचर्स ते कंट्रोल होंदा है, उनकी ही मोनोपली होंदी है, उन्हें किवें करना है, चाहे बाकियां नाल सलाह लैके करदा है। और उवें ही की है अपने इकोनॉमी के बहुत सारे बैंक ने, तो जिंदा एक प्रिंसीपल है वो कौन है, सेंट्रल बैंक, जिंदे अंडर सारा होंदा वै। बाकी सारे बैंक्स नूं की है उनके ऑर्डर्स फॉलो करने पैंदे हैं, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक नूं ये भी उनके कोल अथॉरिटी होंदी है
ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਈ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜੋਬ 'ਤੇ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪਲਾਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਓਨਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਨ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਔਨ ਬਾਈ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥਸ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰਸ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ, ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਲੀਗਲ ਐਂਟੀਟੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੀਗਲ ਐਂਟੀਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਅੰਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਏ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਕਟ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਲਡਿੰਗ ਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਐਂਡ ਰਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਐਂਟੀਟੀ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੈ ਕਿ ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਵੈ, ਐਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਐਂਡ ਰਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟਸ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਅਦਰ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕਰ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵੈ ਸੱਚ ਐਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਿਡਰੋਲ ਟੂ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵਿਡਰੋ ਕਰਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਬੈਂਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਵੇਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕੌਣ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਬੈਂਕਰਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਮੋਨੋਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ। ਮੋਨੋਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੀ। ਇਟ ਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਦਾ ਫਲੋ ਆਫ ਮਨੀ ਵਿਦਿਨ ਏ ਕੰਟਰੀ ਥਰੂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ CRR ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ। CRR ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਫਲੋ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲੰਬਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਟ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ। ਨੋਟ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਨੋਟ ਛਾਪ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। The central bank is the only bank of a country which has authority of printing new notes. ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਨਿਊ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟ ਕੋਇਨਸ ਐਂਡ ₹1 ਨੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੋਇਨਸ ਐਂਡ ₹1 ਨੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ ਵੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ₹1 ਕੋਇਨਸ ਤੇ ₹1 ਦਾ ਨੋਟ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। Nation Gold and Foreign Exchange Reserve. This bank is also considered to be a custodian मतलब रखना of country foreign exchange as well as gold reserve, keeping thus has asset under it supervision. सिर्फ की है सेंट्रल बैंक दे कोल की है वो नेशन दी हरेक कंट्री दी गोल्ड नू ते फॉरेन एक्सचेंज करंसी नू अपने कोल की रखदा है, रिजर्व रखदा है। ये भी अथॉरिटी किंदे कोल है, सेंट्रल बैंक दे कोल। सेंट्रल बैंक दे कोल हरेक कंट्री दी की तुहानू मिल जाएगी करंसी मिलेगी ते उनदे कोल की है गोल्ड भी होएगा। ठीक है, ये भी अथॉरिटी किंदे कोल है, सेंट्रल बैंक दे कोल। ठीक है, हाँ जी। अगला पॉइंट है
ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਆਫ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਕਬੋਨ, ਬੈਕਬੋਨ ਮਤਲਬ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਅਪੈਕਸ ਬੋਡੀ, ਇੱਕ ਅਪੈਕਸ ਬੋਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਦਾ ਬੈਕਬੋਨ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ। ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਆਲ ਦਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਐਸ ਫਰੇਮਿੰਗ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੂਲਸ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੰਸੀ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗਸ ਦੇ ਰੂਲਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਆਫ ਕਰੰਸੀ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਐਂਡ ਐਡਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਸ਼ੂ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ। ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਏ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੀ। ਏ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਬੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਏ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇਣੇ ਆ, 15,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਬੀ ਨੇ ਵੀ ਏ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ 10,000 ਰੁਪੀਜ਼। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਏ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇਗਾ, 15,000, ਫਿਰ ਬੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਸਿੱਧਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਏ ਬੈਂਕ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 5,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 15,000 ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਬੀ ਏ ਨੂੰ 10,000 ਦੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਏ ਬੀ ਨੂੰ 5,000 ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਸਿੱਧਾ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਏ ਸਿੱਧਾ ਬੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਗਾ, 5,000। ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਲੀਅਰ, 5,000 ਹੀ ਵਧੇਗਾ ਨਾ, 15 'ਚ 10 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਏ, 5 ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ। ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ can be seen such as clearing house, such it indicate the settlement of bill, check and other financial instrument among the two or more bank। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਬੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਏ ਨੂੰ ਬੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਬੀ ਨੇ ਏ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਏ ਨੇ ਗਾ ਡੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਡੀ ਨੇ ਗਾ ਏ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਸਿੱਧਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਬੀ ਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਸੀ ਡੀ ਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਡੀ ਏ ਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ 4 ਬੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਏ ਨੇ ਬੀ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਬੀ ਨੇ ਸੀ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਗਾਂ ਸੀ ਨੇ ਏ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੈ 20,000 ਰੁਪੀਜ਼, ਗਾਂ ਏ ਨੇ ਡੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੈ 15,000 ਰੁਪਇਆ, ਗਾਂ ਡੀ ਨੇ ਬੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪ ਵੀ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਂਡਰ ਆਫ ਦਾ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਜੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਹੈ ਲੋਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟਸ ਮੀਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੀ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੈ। ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟਸ ਮੀਨ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਟਸ ਮੀਨ ਨੋ। ਠੀਕ ਹੈ, lender of the last resort, the central bank also act as lender of last resort for the other ਬੈਂਕ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੈ ਅਦਰਸ ਬੈਂਕ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੈ। ਇਟਸ ਮੀਨ ਦੈਟ ਇਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਫੇਲ ਟੂ ਗੈਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਐਨੀਵੇਅਰਸ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਅਪਰੋਚਿਸ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਐਜ਼ ਏ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਲਾਸਟ ਹਥਿਆਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਐਡਵਾਂਸ ਲੋਨ
ਟੂ ਸੱਚ ਏ ਬੈਂਕ ਅਗੇਂਸਟ ਅਪਰੂਵਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਂਦਾ, ਐਸਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਏਗਾ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਲੋਨ ਪੇ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਲੈਂਡਰ ਆਫ ਦਾ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਦਾ ਇੰਟਾਇਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕੰਟਰੋਲ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ, ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ।